नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है तो तुसी सुन रहे हो पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाज़र हाँ नवे बुलेटिन के नाल। तो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों तो। हिमाचल प्रदेश च कल होए राज सभा चोणां दौरान कांग्रेस नूं हार दा मूँह वेखना पिया है। उन्हां दी हार तो बाद ही सूबे च उन्हां दी सरकार ते भी संकट छिड़ गया है। कांग्रेस के एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिता है तो जिहड़े 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की सी उन्हां चों एक विधायक रवि ठाकर ने अज बयान दिंदिआं कहा है कि वह बीजेपी नाल हन। मंगलवार नूं मुल्क के 3 सूबों की 15 सीटां ते राज सभा चोण होए सी, जिन्हां च हिमाचल प्रदेश की 1 सीट ते बीजेपी नूं जित हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटां च 8 सीट बीजेपी जितती है, 2 सीट समाजवादी पार्टी जितती है ते कर्नाटक की 4 सीटां चों 3 सीटां कांग्रेस ने जित्तियां ने ते 1 सीट बीजेपी ते जेडीएस के गठबंधन नूं गई है। कर्नाटक च कांग्रेसी आगू सैयद नसीर हुसैन की जित तो बाद उन्होंने समर्थकों ने उन्होंने हक च नारे लाए, जिन्होंने फैब्रिकेट करके बीजेपी वालिया ने यह कहते केस कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लाए हैं। दिल्ली च आम आदमी पार्टी के आगू ते MLA प्रकाश जड़वाल नूं एक डॉक्टर के सुसाइड मामले च दिल्ली की स्थानिक अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सज़ा सुनाई है। तो उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई उन्होंने बीजेपी च ना जान करके हुई है, तो जे वो बीजेपी च चले जाते तो उन्होंने बरी कर दिता जाता, पर वो इस कोर्ट के फैसले नूं हाई कोर्ट च चुनौती देणगे। कोर्ट वालों लालू यादव के परिवार नूं राहत मिली है। उन्होंने सरदारनी राबड़ी देवी ते उन्होंने बेटी मिसा भारती नूं कोर्ट वालों जमीन के बदले नौकरी वाले मामले च अज रेगूलर जमानत दे दी गई है। समाजवादी पार्टी के आगू अखिलेश यादव ने अज प्रेस च बोलदिआं कहा है कि जिहड़े विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन्हां ते बनदी कार्रवाई की जाऊगी। अज किसान अंदोलन के पूरे 15 दिन हो चुके हैं तो इस बुलेटिन तो बाद मैं किसान अंदोलन की इन्हां 15 दिनों की पूरी कहानी आप जी नूं दस्सांगा। ये सीगियां अज दीआं मुख्य खबरां। हुण करते हैं आपां इन्हां खबरां दा पोस्टमार्टम ते शुरुआत करते हैं आपां हिमाचल वाली खबर तो। आपां नूं पता कि कल राज सभा चोणां वास्ते वोटिंग हुई सी ते मुल्क के 3 सूबों की 15 सीटां ते ये वोटिंग हुई सी ते उन्हां चों हिमाचल की गल करिए तो हिमाचल च सिर्फ 1 सीट सीगी, उहदे च कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की ते 6 विधायकों ने बीजेपी वाले कैंडिडेट नूं वोट पाती, जिस करके बीजेपी का कैंडिडेट जित गया। हालांकि जिहड़ा विधायकों का नंबर सीगा वो कांग्रेस कोल ज़्यादा सीगा, कांग्रेस कोल 40 विधायक सीगे ते बीजेपी कोल सिर्फ और सिर्फ 25 विधायक सीगे। फिर भी 25 विधायकों वाली बीजेपी ये चोण जित गई है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीद लिया सीगा। ते अज सवेरे उन्होंने जिहड़े 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की सी उन्हां चों एक विधायक रवि ठाकर का बयान आया। जदों शिमला च उन्होंने पूछा गया पत्रकारों वालों कि बई तुसी कांग्रेस नाल हो या फिर बीजेपी नाल, ते उन्होंने 2 बार कहा मैं बीजेपी नाल हाँ, बीजेपी नाल हाँ। तो ये किते ना किते जिहड़ा 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग वाला सवाल है उसके बाद ही लगातार ये गल भी हो रही है कि उत्थे कांग्रेस की सरकार डिग सकती हैगी आ। दसदी है कि जिहड़ा उत्तर भारत हैगा, उत्तर भारत के जिन्ने भी सूबे हैगे उन्हां चों सिर्फ एक सूबा हिमाचल प्रदेश हैगा जिहदे च कांग्रेस की सरकार है। जे ये भी सरकार डिग गई तो फिर उत्तर भारत च कांग्रेस का सफाया हो जाऊगा, इत्थे उन्हां दी कोई सरकार नहीं बचूगी। जिहड़ा दक्षिण भारत उत्थे उन्हां दी एक तेलंगाना च सरकार बचूगी तो दूजी कर्नाटका च सरकार बचूगी। बाकी वो किते किते माड़ी मोटी थावां ते अलायंस च है, जिवें झारखंड च वो जिहड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है हेमंत सोरेन होरां दी उन्हां नाल वो अलायंस च है गया। तो इस किस्म नाल जिहड़ा साउथ ब्लॉक हैगा तमिलनाडु केरल उत्थे भी उन्होंने माड़ा मोटा उत्थों की पार्टियां नूं सपोर्ट किया होया, पर उत्थे कोई बड़ी फोर्स नहीं है। जे उत्तर भारत की गल करिए तो उन्होंने कोल राजस्थान सीगा, राजस्थान हुणे ही जिहड़े चोण होए सी उन्हां चों हार गए सीगे। तो हुण सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा हिमाचल प्रदेश बचा होया। हिमाचल प्रदेश च जिहड़ा सब तो वड्डा अपोजिशन फैक्टर निकल के आ रहा कांग्रेस च जिहड़ी अंदरली टुट बन हैगी आ उहदे च विक्रमादित्य सिंह का नाम आ रहा है। वो मंत्री भी है गया सरकार च ते उन्होंने इस्तीफा दे दिता है। अज उन्हों का इस्तीफा हालांकि सुक्खू ने कहा कि जिहड़े उत्थों दे CM सुक्खू है गया उन्होंने कहा कि उन्हों का जिहड़ा इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया है, पर उन्होंने विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिंदिआं कहा है कि उन्होंने अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस ने जदों चोण लड़े सी ते उन्होंने जिहड़े फादर सीगे जिहड़े कि साबका मुख मंत्री भी रहे कांग्रेस वालों हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह, ते उन्होंने नां ते कांग्रेस ने चोण लड़िया सीगा ते उन्हां दी फोटो नूं दिखा के आखिरी दिन भी उन्हां दी फोटो दिखाई गई ते बड़े बड़े होर्डिंग लाए गए ते लिखा गया कि मेरी जिहड़ी मौत है उन्होंने याद रखियो, मैनू याद रखियो, मैनू देख के वोट पायो।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਹਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸੇ ਯੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਸਾ ਧਨਾੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਨੈਥੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਨੋਨ ਐਥੀਕਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੋੜਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸੇ ਯੰਗ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋੜਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਅੱਖ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਤੋੜਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਵੀ ਠਾਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੋਰਾਲ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਹ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੜਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ CBI ED ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਢਿੱਲੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸੇ ਰੂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਨੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, 1 ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਸੈਯਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਚਲਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਅਮਿਤ ਵਾਲਵੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ RSS ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ RSS ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1925 'ਚ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੈਲੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ BJP ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 400 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, 7 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨੰਬਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਰ 8 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਨਾਲ, ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਿਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RSS ਤੇ BJP ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ RSS BJP ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1992 'ਚ ਉਹ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ BJP ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੱਲ 15 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SKM ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਡਰੋ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਗੁੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2012 ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਟ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ 2020-21 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 42 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SKM ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੱਡ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ RSS ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥੋਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਅੱਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੈਫਟ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਲੈਫਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਪੰਥਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ CPI ਹੈਗੀ ਆ, CPM ਹੈਗੀ ਆ, CPI-ML ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਧਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 'ਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਦਬਾਅ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ SKM ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ SKM ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ SKM 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ND ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਧੜਾ ਹਾਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ SKM ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਈ ਲੈਫਟ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ KMM ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ SKM ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ RSS ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਧਿਰ ਧੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਟੁੱਟੇ, ਅੱਧੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, 4 ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੋਪਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਟੋਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ PGI ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ WTO ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਾਂਗੇ ਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਟਿਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਜੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰੀ, BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋੜੀ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਜੂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ SKM ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਢੂਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਵਾਰ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਖਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਕੱਲ 29 ਫਰਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।